भाई इस काम का बहुत ज़्यादा फायदा है। फायदा सब तो ज़्यादा यह है कि मझां का खर्चा बहुत ज़्यादा होंदा है, बकरियां का खर्चा कोई नहीं। इन्होंने बाहर चराना है, अपना सारा मुनाफा ही मुनाफा है। कनक तो बहुत ज़्यादा फायदे ने। कमज़ोर बकरी होए क्या भी उन्होंने कनक पाओ सेक मंग हो जाएगी। जो गिल्लर होए क्या भी सुक्की कनक पाओ फिर भी सेक मंग हो जाएगी। जो दुध कम होए फिर भी उन्होंने कनक पाओ फिर भी दुध ज़्यादा हो जाएगा। 6 ਲੱਖ ਦੇ ਅਗਰ ਲੇਲੇ ਸੇਲ ਹੋਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋਈਏ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਕੇ? भाई आजकल के बिल्कुल कोई खर्चा नहीं। गर्मी का मौसम है, बाहर चराने 4-5 घंटे माल चुके के बाद जाना है। आजकल कोई खर्चा नहीं, सियाल च खर्चा होंदा। ਸਿਆਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਜਨ? सियाल च तकरीबन ये कोई कनक को 4 मन सा महीने दी पानी पैंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाई की हाल है? अल्लाह पाक दा फजल है। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद शहबाज अवान। अवान साहब इलाका केड़ा जे? ਚੱਕ ਚੌਧੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਭਾਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? मैं 20 साल के बकरियों का काम कर रहा हूँ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ कैसा ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ कैसा है? ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? भाई इस काम का बहुत ज़्यादा फायदा है। फायदा सब तो ज़्यादा यह है कि मझां का खर्चा बहुत ज़्यादा होंदा है, बकरियां का खर्चा कोई नहीं। इन्होंने बाहर चराना है, अपना सारा मुनाफा ही मुनाफा है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं कोई थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई टीके शीके वगैरह लाने पै जाएंगे, कोई 4 मेडिसिन या 5 ग्राम, और इसके अलावा होगा और कोई खर्चा नहीं। यहाँ जो सर्दियाँ होंदियां ने यहाँ को खर्चा फिर होगा उनका कोई कनक शनक इन्होंने पानी पैंदी है, क्योंकि उस मौसम चराई घट होंगी है, उसकी वजह से सानू कोई कनक पानी पेंगे या कोई पट्ठे मुल लैके पानी पेंगे। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? साल के 2-3 महीने मंगल पोह के मांग 3 महीने मुश्किल ने, ਉਦੋਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। उनको खर्चा ज़्यादा है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? सर्दी च बेरी मुल लैके पाने, कनक पाने, शकाला पाने, बस ये नहीं सेवा। ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ? सर्दी च शकाला जिन्ना खा ला उन्ना पाने, कनक एक बकरे नूं फी बकरे नूं 1/2 किलो पाने। ਇਹ ਕਣਕ ਭੇ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? सियाल च कनक सुक्की पाने, ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ? गर्मी च भे के। ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ज़्यादा चराई करने। ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, और बाई की वजह से वाह लग जाती है। और कि भाई 11 मेडिसिन का टीका इस्तेमाल करना चाहिए, कोई 50-6 किलो बाद 3 cc टीका लाना चाहिए। ਅੱਛਾ ਸਰ ਬਾਈ ਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਜੇ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक अगे हरिया मिर्चा, काला लून, जवैन, सौंफ, इसे तरह चीज़ा इस्तेमाल करके कूट के कसी नाल मसाला करना। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मसाला तकरीबन 8 किलो बाद देना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? नहीं तकरीबन बराबर ही हो जाएंगे। ठीक जी। ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੋਲ? मेरे को 50 जानवर ने इसका। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? मेरे को तकरीबन 20 बकरियां ने, कि 20 बकरे ने कि 10 हजार। ਅੱਛਾ जी ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਈਦ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ? बिल्कुल एक हर साल बेची के एक 20-25 बकरे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? 20-25 बकरे मिल जाते हैं। ਤੇ 20-25 ਬੱਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 20-25 बकरे तकरीबन कोई 6 लाख रुपया बन जाता है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, दुध भी होंगे। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ दुध तकरीबन हो जाएगा कोई 10 किलो सुबह, 10 किलो शाम। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? जी ਇਹ ਸਰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं, गर्मी ज़्यादा होंगे, ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर्दी च कम होंगे। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? सर्दी च चारा घट होंगे ना, उसकी वजह से दुध भी घट होंगे। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? सेल हो जाता है। ਇਹ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? 80 रुपये किलो। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 80 रुपये किलो है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? हाँ बिल्कुल कर लिया। 6 ਲੱਖ ਦੇ ਅਗਰ ਲੇਲੇ ਸੇਲ ਹੋਣ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋਈਏ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਕੇ? भाई आजकल के बिल्कुल कोई खर्चा नहीं। गर्मी का मौसम है, बाहर चराने 4-5 घंटे माल चुके के बाद जाना है। आजकल कोई खर्चा नहीं, सियाल च खर्चा होंगे। ਸਿਆਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਜਨ? सियाल च तकरीबन ये कोई कनक को 4 मन सा महीने की पानी पैंदी। ਅੱਛਾ यहाँ कुछ काला
ਜਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਏ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਜੀ, ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼, ਕੀ ਗੋਰੇ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਾਓ, ਬਾਹਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਰੱਖੀ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੀ। ਇਹ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੈੜੀਆਂ ਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੱਸੋ, ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਈਦ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? 5 ਬੱਕਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? 50,000 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 35,000 ਤੱਕ। 35,000 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 35,000 ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਦੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇਹ गर्मी से बीमारी ज़्यादा मुँह खोल दी होती है, तो मुँह खोल से टीके फास खिलवाने चाहिए ने। ਅੱਛਾ, जी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਬਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੂਣ ਵਾਲੀ, जी ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ बिल्कुल। उन्होंने घर जाके भी पट्टी से पाई देने, उनके घर जाके कोई गाना फक्का पाएगा, कोई सेवा करेगी। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ? चंगी बकरी ने घ्यो देना चाहिए, तकरीबन 1 किलो फी बकरी ने घ्यो देना चाहिए। ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸੂਣ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਹੈ? बाकी घ्यो ते कुपार दो रोजाना देना चाहिए सोन वाली बकरी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? तकरीबन कहीं 2 के छड़ते हैं, कहीं 3 के छड़ते हैं। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ? सुक्की कनक पाने, सुक्की कनक, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ? ਕਣਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਪਾਓ, ਸਿਹਤ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਗਿੱਲਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਕਮ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਵਾਇਦ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਤੇ ਕੀ ਖਵਾਨ? ਜੇ ਵਾਗੇ ਪੁਰ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੀਲ ਜ਼ੈਨ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸੀਸੀ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 25 ਸੀਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣਾ ਗੁਲਕੰਦ। ਗੁਲਕੰਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਧਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਲਕੰਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੀਰੀ ਗਲਕੰਦ? ਦੁੱਧ ਪਾ, ਦੁੱਧ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਮਸਾ ਮੱਝ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗਲਕੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਔਰ ਕੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। 10-15 ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸੀਸੀ ਕੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਏ, ਜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦੱਸੋ। पहचान खान मोटे हों, लम्बे हों, देसी काट वाली बकरी होए, उसका कुछ ज़्यादा होएगा जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ ਦੀ? तकरीबन 50,000 की मिल जाएगी ਅੱਛਾ, जी। ਇਹ ਸੂਈ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲੀ? मसलन सोन वाली। ਅੱਛਾ, हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੜੋ ਜੀ। ਕਿ ਅਗਰ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 10 बकरियां क्यों तकरीबन माशाल्लाह उन्होंने जा बच के जान ना,
10 बकरियां के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बकरियां बन सकते हैं। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਬਣਨਗੀ? साल तकरीबन एक सुबह भी सो जाए ना, क्या में 2 जा भी क्या में 20 जा ही हैं। ਅੱਛਾ हाँ माशाल्लाह के दूसरा साल हो गया ना तकरीबन इज्जत बन जाता बहुत ज़्यादा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? हाँ बिल्कुल, देखो 0334 47 67 708। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।